Bismillahirrahmanirrahim. Greetings to all to the realm of learning. Dear students, I am Muhammad Habibur Rahman, your English teacher of Joshore Government City College, Joshore. Would like to welcome you all to my another online study program, especially for the student of HSC level. Hopefully, you are doing well with your studies, staying at home. Dear student, due to Corona pandemic, it hasn't been possible for us to conduct our normal class at your college classroom for more than 1 year. And during this time, we are trying our best to conduct our class or your class, normal class, through this online platform. And I expect you are following this online study program attentively and continue your study maintaining the health rules. Today, I have a good news for you. I think you have already known that within very short time, your normal class will be started within very short time, because now the corona pandemic situation, though still corona situation still exists in our country. So in spite of that, though the situation is improving day by day, so that is why our government or the Ministry of Education has decided to reopen your college, and within very short time we will meet at our college classroom. But of course, whenever you will attend the class, of course you have to maintain the health rules. So hopefully we have a good meeting at classroom, and we will enjoy our class at classroom again. So today, actually, I will talk about from your English first paper. In HSC level, you have 200 marks English first paper and English second paper. So today, I am going to discuss on English first paper. And before going to start our main discussion, at first I will show you a video. Then we will discuss. We will start our main discussion. Hopefully, you will be more up and doing in listening my lecture, and I think it will be a great help for you. So hopefully you will be with me. So at first I will show you a video, then after watching the video, then we will discuss and we'll talk about our learning outcome and other things. So let's enjoy the video first.
তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে? আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। তোমরা আমার ভাই, তোমরা পাড়াকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না, কিন্তু আর আমার বুকের পর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, করো না, ভালো হবে না। 7 কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবো না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দবাতে পারবে না। Dear student, actually, due to some problem, technical problem, so that is why the speech and the video, proportion of speech and video running, there is a problem. So I am sorry for that. Actually, this is the technical problem for PowerPoint presentation, because I have to show the video on your PowerPoint presentation. So that is why something irrelevant you will find, but I have tried my best to show you the best product. Actually, you know the limitation of our IT knowledge and limitation of our ICT sector, so that is why such type of problem we face. However, now I will show you the learning outcome today. So I think after watching the video, you have understand the what I am going to be discuss today. So now I will show you the learning outcome today, and I think after watching the video you can guess what I am going to discuss today. Here you will have the learning outcome, and after completing the lesson today you will be able to understand these things. That is, in your English first paper you have unit 1, people or institution making history. So this is the title of unit, and you have a lesson 1, the unforgettable history. And I think you have a textbook. You also should open your textbook, so there you will find in new book. Actually, of course I will show you the textbook. So there, here the unit 1 and lesson 1, the unforgettable history, and that is 7 March 1971, historical space. Here you will find today line 70 to 98 line. Today I will discuss Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation. And then after this text, and of course we will have the exercise there. And then today I will talk about, or I will show you another very important thing, that is rearrange syllabus for SSC considering COVID-19 situation for the year of 2021. Due to corona pandemic, we haven't been or we haven't got any opportunity to complete your syllabus. So that is why our government, or your government, our Minister of Education has decided to rearrange your syllabus for considering COVID-19 situation. So that is why today I also show you the rearranged syllabus for you, especially SSC level, and that is English first paper and second paper also. And then I will do exercise on choose the correct answer from the alternative, 10 marks for rearranged syllabus. And then I will discuss answer to the following question, and also
each question has 3 marks, and that is 15 marks. So an exercise, and also you will find the home task. So such type of activities we are going to do in this class. So hopefully you will be more up and doing to participate or to follow this class lecture. So now I will show you the textbook, and of course I will request you to open your textbook, So now I will show you the textbook, then I will discuss an exercise. So you have a textbook, and now I'll show you the textbook. So this is the textbook. You will find the textbook English for today, and uh, this is the textbook for 11 and 12 and Alim also, and this textbook, actually this is the new version of textbook. So this year this textbook has been published. So this is the textbook, some sense in curriculum. So now I will show you the lesson that I am going to talk about. So this is the lesson, unit 1, people or institution making history, and that is unforgettable history. So lesson 1, unforgettable history. But in the old version of books, there you will find this one and the lesson 2. But in this book you will find lesson 1, that is unforgettable history, at the very beginning of the book. You know how much important the lesson is, and so that is why this is the unforgettable history. And this is the 7th March space, and that makes the history. And without this space, actually Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, without Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, or without this space, so I think, or we think, as a Bengali people or Bangladeshi people, it was not possible for us to be free, or to get a free country or independent country for us. So that is why the significance of this space is really beyond description. So this is the Bangabandhu delivering speech on 7 March in 1971. So I think this textbook, you should open the textbook with me, and here you will find the speech. This is the speech from here, my brothers. But in my previous classes, one of my previous classes, I showed you or delivered a lecture on first part of this speech, the long speech, and this is the line number. And today, actually in my previous class, I talk about the first portion of the speech. Today I am going to talk about from here, that is line 17. And if you follow my previous lecture, online lecture, so that times you will find that class. So I will request you to follow my previous classes also. So there you will find the first portion or the beginning portion of the book, discussion of this speech, and there you will have a lot of information from there. So I think you will so follow that lecture as well. So now today I will talk about from here, my brother, that I have already shown on the video. So from here you will find the lecture, and it is little bit more than I showed you in the video, because there is some dissimilarities from the text and the video and real video. So that is why actually this is the main problem. So in spite of that, I am trying my best to discuss in accordance with your syllabus, new syllabus, or rearranged syllabus. Okay, so from 70 line to 98. So up to this point, I will discuss the main discussion. So hopefully you will have this textbook and you will open the textbook. I will discuss about it, and then I will talk about this. So this is the main textbook. Now I should show you the so this is the now I will show you the rearranged syllabus,
So this is the rearranged syllabus for you. Since this is the very much new for you, so that is why I should show you the syllabus. This is the rearranged syllabus for SSC considering COVID-19 situation for the year of 2021. Actually, the students who are going to sit for the SSC examination for 2021, so then you will have the syllabus. So this is the rearranged syllabus. I think it is little bit shorter than the previous one. So now at first I will show you the subject English paper and subject code 101, that means English first paper. So this is the syllabus, and in your syllabus you will find this unit, that unit 1, that is people and institution making history. Here you will find lesson 1, lesson 2 and lesson 3. So this is the serial of class number. So name of class, this is 2, 2 and 1. And then you will have unit 2. So unit 1, unit 2. So unit 1 you will have like lesson 1, lesson 2, lesson 3 and lesson 4. And then you will have unit 3. Here you will find also lesson 1, lesson 2 and lesson 3. Then unit 4, only lesson 1 here, and traffic education, that is in 2, lesson 3, lesson 4. This is the traffic education. Then you will have lesson 5 also, unit 5, lesson 1, 2. Then unit 7. So here you will find that unit 6, there is no unit 6 because this is the revised rearranged syllabus. So that is why you have to don't need to study unit 6. So then after unit 5 you will study unit 7, then at last you will study unit 12. So this is the huge gap here. So that is why it is rearranged, or we mentioned shorten. But you have of course you will have 100 marks, but your syllabus or book has been shortened considering COVID-19 situation. So 7 unit, then 12 unit environment and nature. Here you will find 1, 2, 3, 4, 5 lesson. So hopefully, and you will have 42 classes after reopen your normal class. So this is the shortened syllabus or rearranged syllabus. So now this is the marks distribution. Of course you will have the 100 marks. Here you will find part 1. So scene comprehension, in your previous class or in your previous syllabus, there you will have 3 passages from this textbook. But in this rearranged syllabus you will have only 1 passage, and from this passage that is comprehension, that will be taken from this syllabus. So this unit from this unit that I have already mentioned. So from these units you will have only 1 passage, like historical speech like this. So here you will find 10 marks for choose the correct word or phrase. But in your previous course, there you have 5 choose the correct word or phrase or multiple choice question, that is another name. So there you had only 5, but new syllabus, rearranged syllabus, you have 10 marks. And I will show you the question as well. And then you have the question answer to the question. Here you will have 5 question, for each question has 3 marks, so total 15 marks. But in your previous one, there is 2 marks, each question carries 2 marks, so that times you had 10 marks, but now you have 15 marks. So this is the huge marks here. And then close test with clue 10 marks and without clue 10 marks. But in your previous one, with clue you had 5 marks, but now you have 10 and 10 marks. So this is, it should be uncommon. So you have to exercise a lot for close test to get full marks. And then you have rearrange. Also, you in your previous one you had rearrange, so 10 marks rearrange. So this is the 10 total 55 for comprehension. And then you have guided writing. So here 45 marks. So you have only 3 type of writing here, and slightly sense writing paragraph 15, story writing 15, and informal letter, informal letter, personal letter, I mean. So here you will find 15. So huge mark here. So 315. So here you will have 45 marks. So this is the first paper.
marks distribution as well as the rearranged syllabus. So hopefully you will follow this, and today I also show you the second paper as well, because so within very short time our online class will be completed. So here you will find the rearrange for English second paper. This is the English second paper. You have sentence, word formation, the phrases. This is the class noun. Okay, the clause, and the use of noun, preposition, subject verb agreement, study of verbs, use tenses, adverb, adverbial, direct, indirect speech. Narration. Okay, special uses. Composition, writing section. Also you have 45 classes. So after reopening your class, COVID situation, you will have 45 classes. So hopefully you will attend the class attentively and regularly, because within these 42 classes we will complete the syllabus, try to complete the syllabus. So that is why this time is very important for you, and only you will get 2 months to complete the syllabus and these 42 classes. So that is why you have to be so much up and doing to attend the class at your college campus after opening within very short time. So here you will find the English second paper. So this is the grammar part, 16 marks, but in your previous also 16 in grammar section, in grammar section in previous syllabus you have 12 kind of grammar, but here you have 9 kind of grammar. Here gap filling activities without preposition, preposition. So this is 7 marks, but in your previous one you have 5 marks. So 10 you have to answer 10, but here 14, so zero 0.5 marks is, and 14 the number of question for 14, so here you have 7 marks. So preposition, then 7, then you will have the special use of this clause would rather, like phrase like this. So use of phrase, so like this, here you will find 8 marks, 16 8. And then completing sentences 7, use of verb, right form of verb 7, narrative style, narration actually 5, direct and indirect speech other name, and use of modifier 5, and use of sentence connector here 7, and synonym antonym 7, and punctuation 7. So here you will have 9 kind of grammars, but in your previous syllabus you had 12. So now the syllabus is shortened, but number are same. So now I will show you the composition, 40 marks. Also in your previous syllabus had 14 marks, but you have only 3 type of writing here. Formal letter writing, formal letter, that means application or job application, and then a writing paragraph, 200 marks, and another writing. So here there are difference between these two paragraphs. So here you will find listing or descriptive paragraph, that 15, and then comparison and contrast or cause and effect within 200 words, that is 15 marks. So total you have 100 marks. So this is the all for the year-end syllabus considering the COVID-19 situation. So hopefully it will be a great help for you to find such type of syllabus for you. So I think so you will be more up and doing to follow this syllabus, rearrange syllabus, and hopefully within very short time. So we have to complete this syllabus, or so not more than 2 months you will have, and you will have only 42 classes. So that is why you should attend your class attentively, and we will try our best to complete the syllabus as soon as possible. So here, but in this case I should show you the text that I am going to discuss today. Now I should show you the video for I have to I should speak Bangla for the translation of this language, because this is the foreign language. So that is why I will try to complete the lesson
with Bengali language also for your better understanding. So here you will find so this time is a struggle for our emancipation. তিনি বললেন যে এবার হলো আমাদের হচ্ছে মুক্তি সংগ্রাম, এটা হলো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। তোমরা জানো যে এখানেও একটা পার্থক্য রয়েছে যে মুক্তি মুক্তি এবং স্বাধীনতা। মুক্তির জন্য ইমানসিপেশন। সো ইমানসিপেশন মিনস অ্যাকচুয়ালি মুক্তি। মুক্তি বলতে এখানে বোঝাবে যে সবকিছু থেকে আমাদের স্বাধীনতা দরকার, সবকিছুর প্রতি আমাদের মুক্তি দরকার। যেমন আমাদের খাবারের স্বাধীনতা, আমাদের দরকার হলো শিক্ষার স্বাধীনতা, আমাদের চাকরির স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা। সো দিস ইজ কল্ড ইমানসিপেশন। অ্যান্ড হোয়েন ইউ উইল ফাইন্ড ফ্রিডম, or here we also use the word independent, but in your textbook you have the word freedom, so that is why I use here the word freedom. বাট এখানে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট শব্দটা আরো বেশি ভালো, ইন্ডিপেন্ডেন্স I rather, because it's a noun from our independence. Independence means স্বাধীন, so free from the any other country, and that will be run so with the representative of the people of this country. সো সেই দেশের মানুষের দ্বারা যখন নিয়ন্ত্রিত হবে, অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ না হয়ে, তখনই আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে সরি sorry my dear student, there is a technical problem for the video, because I didn't show you the video. So now I will show you the video. So there is a slight problem. So I think now, so here you will find that this main things. I'm sorry for technical problem. প্রথমে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ভিডিও যখন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসা হয় তখন এই সমস্যাটা হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ হোয়াই sorry for my inconvenience. So here you will find this time struggle for our emancipation, and this time struggle for our freedom. So this is the difference. So emancipation means এটা বৃহৎ অর্থে, in large sense, সব কিছু থেকে যখন আমরা মুক্তি বা স্বাধীনতা দরকার, তখন ইমানসিপেশন। তো সেজন্য তিনি বললেন যে এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, মানে সবকিছু থেকে আমরা মুক্ত হব, আমাদের সর্ব। আর ফ্রিডম হচ্ছে যেটা আমাদের স্বাধীনতা, যেটা আমরা অন্য দেশের দ্বারা ডমিনেন্ট হব না, এবং অন্য দেশ আমাদের উপরে কোনো রকম খবরদারি করতে পারবে না। যেমন পাকিস্তানিরা আমাদেরকে শাসন করতো, সেই সিচুয়েশন থাকবে না। এই বিষয়গুলো যখন এখানে তুলে ধরা হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে যে freedom. So here you can use independent, the word independent. দেখো আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, that is emancipation, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। তো স্বাধীনতা হচ্ছে freedom or independence. So this word is very important. In your examination you also have the question, what is the difference between emancipation and independence or freedom. So that times you have to show, or you have to write down like this. So here also you will find, my brother, assembly has been called into session on the 25th March. তোমরা জানো অ্যাসেম্বলিটা কি? আমাদের এখানে একটু আমরা মিনিং করে পড়ার একটু চেষ্টা করি। তোমরা লক্ষ্য করো, তিনি বললেন যে অ্যাসেম্বলি কল করা হয়েছে। অ্যাসেম্বলি কল করা হয়েছে বলতে, অ্যাসেম্বলি মানে তোমরা জানো যেখানে গ্রুপ অফ পিপল আর রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য পিপল যারা থাকবে, দ্যাট ইজ পার্লামেন্ট। বাংলাদেশের পার্লামেন্টের নাম তো তোমরা জানো, বাংলাদেশের পার্লামেন্টের নাম কি বলতে পারবে? যেমন জাতীয় সংসদ, বাংলায় হলো জাতীয় সংসদ, আর হচ্ছে স্বাধীন হওয়ার পরে, এবং ইংলিশে পার্লামেন্টকে বলা হয় দ্য হাউস অফ দ্য নেশন। এক এক দেশের পার্লামেন্টের এক এক রকম নাম থাকে। পার্লামেন্ট কমনলি সব জায়গায় যেখান থেকে দেশ পরিচালনা করা হয়। আর যখন পাকিস্তান আমল ছিল তখন এটাকে অ্যাসেম্বলি বলা হতো। অ্যাসেম্বলি তোমরা জানো যেটা পার্লামেন্ট হিসেবে কাজ করে, যেখানে যারা হলো জনগণের প্রতিনিধি, তারা তাদের দেশ চালানোর জন্য অ্যাসেম্বলিতে যাবে। তো তোমরা জানো যে 1970 সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক বড় আকারে তিনি জয়ী হন। আমার প্রথম ভিডিওতে আমার ডিটেলস সেখানে দেওয়া আছে, তোমরা একটু দেখে নিবা। এবং কিন্তু তাকে
জয়ী হওয়ার পরেও 169টা আসনের মধ্যে 167টা আসন পায়, তারপরেও তাকে অ্যাসেম্বলিতে তার ক্ষমতা তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না আমাদের দেশের জনগণের কাছে। এবং তারা বিভিন্ন সময় তালবাহানা করতে থাকে এবং তারা এক এক সময় ডেট চেঞ্জ করতে থাকে এবং পরবর্তীতে তারা আবার বলে যে 25শে মার্চ দেওয়া হলো। 25শে মার্চ 1971 সালের 25শে মার্চ, তোমরা জানো স্বাধীনতা যে শুরু হলো, যে তারা অপারেশন সার্চলাইট শুরু করলো। তো এটা তাদের সম্পূর্ণ একটা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল যে আমাদেরকে এইভাবে তারা হত্যা করবে এবং তারা মিথ্যা কথা বললো যে আবারও বললো যে 25শে মার্চ, এরকম করে এর আগেও কিন্তু ডেট দিয়েছে যে না আজ না কাল। 70 সালে নির্বাচন হয়েছে, তারপরে সে 25শে মার্চেও এসেও সে ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। তারা বিভিন্নভাবে আমাদের উপর অত্যাচার নিগ্রহ করতে থাকে। তখনই বঙ্গবন্ধু সেই জন্য বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান বলছেন যে তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলে আবার কি করছে দেখো, দ্য ব্লাড স্পিল্ড অন আওয়ার স্ট্রিট হ্যাজ নট ইয়েট ড্রাইড। তার মানে তারা হচ্ছে রক্ত ঝরাচ্ছে, মানে আমাদের নিরীহ মানুষের উপরে তারা রক্ত ঝরাচ্ছে এবং রোডে ব্লাড স্পিল্ড হয়ে আছে, পড়ে আছে। স্ট্রিট স্ট্রিট মানে রাস্তা বা রোডে, যেটা এখনো শুকায়নি। দেখো, হ্যাজ নট ইয়েট ড্রাইড। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দেখো, ইয়েট শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। ইয়েট হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, ইংলিশ ট্রান্সলেশন তোমরা জানো। সো হেয়ার সো বঙ্গবন্ধু এখানে সে বুঝতে পেরেছে যে তারা এরকম তালবাহানা করছে, এই জন্য তিনি তার ভাষণে বলেন যে অ্যাসেম্বলি ডাকা হয়েছে, মানে মূলত ডাকা হয়েছে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু তারা কিন্তু দেখো ক্ষমতা দেয়নি। তারা কি করেছে আমরা সবাই জানি, 25শে মার্চ নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে অপারেশন সার্চলাইট নামে সেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। সেটাই আর কি এই কথার মধ্যে এসেছে। তারপরে দেখো, তারপরে বঙ্গবন্ধু কি বলছেন যে 10 তারিখে দেখো এখানে বললেন যে অ্যাবাউট দ্য 10th অফ দিস মান্থ, 10 তারিখে তারা হলো এই রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের কথা বলেছে। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স মানে হলো, তোমরা জানো যে গোল টেবিল বৈঠক, যেখানে দুই পক্ষই থাকবে, থেকে তারা আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। এটা মূলত পাকিস্তানে আর কি এটা করেছিল। কিন্তু দেখো সেই সময় মানে মার্চ মাসের 10 তারিখে, আর এই ভাষণটা দেওয়া হচ্ছে তোমার কিন্তু 7ই মার্চ। আর তোমার তারা বলেছে যে 10 তারিখে হলো রাউন্ড টেবিল বৈঠক হবে পাকিস্তানে, আর তারপরে হলো হচ্ছে তোমার 25 তারিখ হলে অ্যাসেম্বলি দেওয়া হবে। কিন্তু সব কিন্তু তাদের পূর্ব পরিকল্পিত, আমাদের উপর অত্যাচার করবে, আক্রমণ করবে, সেই জন্যই তারা কিন্তু আমাদেরকে এসব বিভিন্ন রকমের কথা বলে শেখ মুজিবুর রহমানকে মানে বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু দেখো তিনি এতটাই প্রজ্ঞা এবং ইন্টেলিজেন্ট ছিলেন, দেখো তিনি বললেন যে মুজিবুর রহমান এই রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বসতে পারে না। কেন? কারণ এখন যদি রাউন্ড টেবিল গোল টেবিল বৈঠক তাদের এই আলোচনায় বসানো হয় বা বসে, তাহলে কি হবে? তাহলে এটার অর্থ হবে যে ওয়েডিং ওভার দ্য ব্লাড দ্যাট হ্যাজ বিন শেড। তার মানে তারা কি করছে, আমাদের দেশের নিরীহ মানুষের উপরে গুলি চালাচ্ছে এবং রক্তের রাজপথ রঞ্জিত হচ্ছে। আর হচ্ছে সেটা সেটা দেখে বঙ্গবন্ধু বলছেন যে তাদের হচ্ছে আমরা এই রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে আমরা বসতে পারি না, কারণ তারা তো আমাদের দেশের মানুষের হত্যা করা বন্ধ করছে না, তাদের রক্তের রাজপথ রঞ্জিত হচ্ছে। আর এই রক্ত মারিয়ে বা রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে যে আমি এই রাউন্ড টেবিল তাদের সাথে আলোচনায় আমরা বসতে পারি না। এই জন্য তিনি এই কথা বললেন। দেখো এটার অর্থ হবে এরকম, তোমাদের প্রশ্ন হবে যে রাউন্ড টেবিল বৈঠকে কেন বঙ্গবন্ধু জয়েন করেনি? তার কারণ হলো, এর অর্থ হবে যে আমার ভাইয়ের রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া হবে। যে ওয়েডিং ওভার, ওয়েডিং ওভার বলতে এখানে হেঁটে যাওয়া বোঝাচ্ছে। ওয়েডিং ওভার দ্য ব্লাড, রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে যে দ্যাট হ্যাজ বিন শেড। কারণ বঙ্গবন্ধু বারে বারে বলছে যে আমার দেশের মানুষের উপর আক্রমণ করা বন্ধ করে তোমরা, তাহলে আমরা এবং আমাদের অধিকার ফিরে দাও, আমাদের ন্যায্য অধিকার আমাদের দিয়ে দাও। কিন্তু তারা কিন্তু কোনোভাবেই এই বিষয়গুলো তারা শুনছে না এবং পাকিস্তানি অপ্রেসর, যে অপ্রেসিভ যে পাকিস্তানি রুলার, তারা আমাদের উপরে এই অত্যাচারগুলো করেই যাচ্ছে। এই জন্য বঙ্গবন্ধু এই কথা বললেন যে আমরা এই কনফারেন্সে আমরা বসবো না, আমাদের প্রথমে আমাদের দাবিগুলো মানতে হবে। এবার তিনি ক্লিয়ারলি দেখো তার ভাষণের মধ্যে দাবিগুলোর কথা তিনি তুলে ধরবেন। দেখো প্রথমে তিনি কি বললেন যে যদিও ইউ হ্যাভ কল্ড দ্য অ্যাসেম্বলি ইন্টু সেশন, এই যে কল্ড অ্যাসেম্বলি ইন্টু সেশন মানে অ্যাসেম্বলি ডাকা। অ্যাসেম্বলি মানে কি, যে তোমার যে সংসদ
অথবা যে পার্লামেন্ট, সেই পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা। সেশন বলতে এখানে অধিবেশন মানে যে দৈনন্দিন কার্যক্রম চলে সংসদ। তোমরা যেমন জাতীয় সংসদে দেখো এমপিরা থাকে, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, তারা রাষ্ট্রপতি এবং স্পিকার নেতৃত্বে যে সংসদের অধিবেশনগুলো চালু হয় সেটাকে বোঝাচ্ছে। যে কল অ্যাসেম্বলি ইন্টু সেশন মানে অ্যাসেম্বলি তারা ডেকেছে, এর অর্থ হলো যে অ্যাসেম্বলিটা মানে এই পার্লামেন্ট ওপেন হবে এবং বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, এরকম কথা তারা যদিও বলেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলছে যে আমাদের প্রথমে আগে আমাদের দাবিগুলো মানতে হবে, আগে দাবি মানো তারপরে, কারণ তোমরা অ্যাসেম্বলি ডাকার কথা বলছো আবার আমাদের উপর মিলিটারি দিয়ে গুলি চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের উপর, এটা হবে না। এই জন্য তিনি দাবি তুলে ধরবেন দেখো। এবং এই ভাষণের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হলো যে তিনি মোট 4টা দাবির কথা মানে ডিমান্ড এর কথা তিনি তুলে ধরেছেন। এটা খুবই স্ট্র্যাটেজিক এবং খুবই কি বলবো যে প্রি প্ল্যান এবং তার যে অ্যাজ এ স্পিকার বঙ্গবন্ধু অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ইনকম্পেয়ারেবল, তুলনা করা যায় না এমন। আর তোমরা জানো যে এই ভাষণটা, this 7 March speech is the really this is the deed of the declaration of our war of independence actually. So that is why the significance of this speech is beyond description, not only in the context of our country but also all the people or all the depressed people or suppressive people of the country. সো হিয়ার ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট বঙ্গবন্ধু প্রথমেই বলল যে প্রথম যে ডিমান্ডটা সেটা বলল কি যে ইউ উইল হ্যাভ টু উইথড্র মার্শাল ল, মানে তোমাদের প্রথম মার্শাল ল উইথড্র করতে। মার্শাল ল মানে তোমরা জানো মার্শাল শব্দটা অর্থ হচ্ছে মিলিটারি 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 এর অপোজিট হচ্ছে সিভিল, যেটা বেসামরিক সামরিক। মিলিটারি মানে সামরিক আর সিভিল মানে বেসামরিক। যেমন আমাদের কাছে অস্ত্র নেই তাহলে আমরা হলো সিভিল, মানে ওটার অপোজিট অ্যান্টোনিম। আর মার্শাল হচ্ছে মিলিটারি মানে যাদের কাছে অস্ত্র আছে। তাহলে এই মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। মার্শাল ল তখনই ওই দেশে চালু করা থাকে যখন জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা না থাকে, মিলিটারিদের কাছে ক্ষমতা থাকে, তখন আর কি মার্শাল ল জারি করা হয়। তো এই জন্য সেই সময় আর কি মার্শাল ল, তোমরা জানো আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে। এই জন্য তিনি মার্শাল ল জারি করে মানে কি সামরিক শাসন জারি করে পাকিস্তানি সৈন্যদের দিয়ে বা এই দেশের সৈন্যরা, পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের উপরে অত্যাচার করে এবং জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা দেয় না, তাদের যা ইচ্ছে তাই করতে থাকে নিজেদের মতো করে এবং সবকিছু জনগণের বিভিন্ন জিনিস থেকে বঞ্চিত করে। তো এই জন্য তিনি প্রথম দাবি বললেন যে আমি সবকিছু আগে প্রথমে এই মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর দাবি। দাবিগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা মনোযোগ সহকারে সমস্ত এইগুলো। সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারপরে দেখো পরের দাবিটা হলো ইউ উইল হ্যাভ টু রিটার্ন অল আর্মি পার্সোনেল টু দেয়ার ব্যারাক। তার মানে সকল আর্মিদের হচ্ছে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। তোমরা জানো যে আর্মির রোলটা কি, আর্মির কাজ হলো দেশের হচ্ছে প্রতিরক্ষা করা, প্রতিরক্ষা বিদেশি শক্তির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। কিন্তু আর্মির লক্ষ্য কিন্তু, আর্মির কাজ কিন্তু দেশের মানুষের উপর হত্যা করা না। কিন্তু দেখো এখানে তারা হলো মার্শাল ল জারি করে এরকম আর্মি দিয়ে সাধারণ জনগণকে হত্যা করছিল। এই জন্য তার দ্বিতীয় দাবি ছিল যে সকল আর্মি পার্সোনাল মানে আর্মি সদস্যদেরকে তাদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। তারপর 3 নম্বর দাবি ছিল হলো ইউ উইল হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট দ্য ওয়ে আওয়ার পিপুল হ্যাভ বিন মার্ডার। তার মানে আমাদের যে লোকদেরকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে এগুলো ইনভেস্টিগেট করতে হবে। ইনভেস্টিগেট মানে কিন্তু জানো তদন্ত করা। এই শব্দগুলোর মানে কিন্তু খুব ভালো করে তোমাদের জানতে হবে, কারণ পরীক্ষায় কিন্তু তোমাদের সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম এইগুলো কিন্তু আসবে। এই জন্য তোমরা এগুলো কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে, মিনিং সহ পড়বা। তারপরে 4র্থ নম্বরটা কি বললেন দেখো, 4র্থ নম্বর বললেন যে অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ টু, দেখো এখানে ইউ উইল হ্যাভ টু ট্রান্সফার পাওয়ার টু দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য পিপুল। তার মানে যারা হলো জনগণের প্রতিনিধি, রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে নির্বাচনে যারা জয়ী হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। আসলে দেখো এখানে টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে বঙ্গবন্ধুর কথার সাথে এই লেখাগুলো ঠিক মতো আসছে না, কারণ এটাকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে দেওয়া হয়েছে তো, আর তোমাদের জুমের মাধ্যমে এটা ক্লাসটা রেকর্ড করা হচ্ছে, এই কারণে এটার কম্বিনেশনটা ঠিক মতো হচ্ছে না। কিন্তু আমি যদি তোমাদের সরাসরি ক্লাসে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে এটা দেখাতে পারতাম তাহলে এই কথার সাথে এবং লেখাগুলো খুব সুন্দর মিল তোমরা পেতে। সেই জন্য আসলে আমি খুবই দুঃখিত, এটা আসলে কোনোভাবেই আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারিনি।
তো যাই হোক, যখন তোমাদের ক্লাসে আমি এটা দেখাই তখন বিষয়টা তোমাদের কাছে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। তো তাহলে দেখো এই 4টা বিষয় যেটা কিন্তু তোমাদের খুব ভালো করে মনে রাখবে। ইভেন তোমরা যদি যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে যাও, চাকরিতে যাও, ইভেন বিসিএস পরীক্ষা দিতে যাও, অথবা তুমি ভাই ভাই যাও, বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তোমাকে এইগুলো জিজ্ঞাসা করা হবে বা এগুলো জানা উচিত। এজ এ বাঙালি, এজ এ বাংলাদেশি, আমাদের এই ইতিহাস জানতে হবে, আমাদের আসল ইতিহাস আমাদেরকে জানতে হবে। তাহলে 4টা দাবি কিন্তু তোমাদের ভালো করে মনে রাখবে। একটা হলো মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে, মানে সামরিক শাসন থাকবে না। তারপর আর্মি পার্সোনালদেরকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে এবং আমাদের দেশের মানুষদেরকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর চতুর্থ হলো জনগণের যারা প্রতিনিধি, এই জনগণের প্রতিনিধির কাছে তোমার ক্ষমতা হস্তান্তর আহ, ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। দেখো তারপর দেখো বললো যে ইট ইজ অনলি দেন, তারপরে মানে ওই 4টা দাবি যখন মেনে নেওয়া হবে, দেন আই উইল ডিসাইড হয়ে যায়। দেখো তখন বললেন যে ইট ইজ অনলি দেন, এটা শুধুমাত্র তখন, আই উইল ডিসাইড, আমি সিদ্ধান্ত নেব। বঙ্গবন্ধু বললেন যে ওই 4টা দাবি আগে মানো, তাহলে আমি সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো কি বসবো না। কারণ তোমরা তো মিথ্যা কথা বলো, তোমরা এর আগেও অনেকবার বলেছো কিন্তু ক্ষমতা দাওনি। এই জন্য তিনি বললেন যে হচ্ছে আগে এই দাবিগুলো মানতে হবে। তারপরে দেখেন তিনি বললেন দেখেন বঙ্গবন্ধুর এই কথাটা আরো কত বেশি সুন্দর। সে তার জীবনের রিস্ক নিয়েও সে ইয়ে করলো, কিন্তু দেখো সে ক্ষমতার মোহ কিন্তু তার মধ্যে কখনো ছিল না। দেখো তিনি বললেন আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, দেখেছো, আমি এই দেশের মানুষের মুক্তি চাই। দেখো আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফিস, আমরা এই দেশের মানুষের অধিকার চাই। দেখেছো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফিস, তার মানে আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, প্রধানমন্ত্রীর আমার কাছে বড় কথা না, আমার কাছে বড় কথা হলো এদেশের মানুষের অধিকার। তোমরা জানো যে বঙ্গবন্ধু এটা জানতো যে যে কোনো সময় কিন্তু পাকিস্তানিরা তাকে মেরে ফেলতে পারে, তাকে কিন্তু ধরে নিয়ে গেল। তারপরেও কিন্তু সে কিন্তু সব রিস্ক নেওয়ার পরেও সব রিস্ক জেনেও জীবনের মায়া ত্যাগ করে, ফ্যামিলির মায়া ত্যাগ করে সে কিন্তু এই আমাদের জন্য, আমাদের দেশের জন্য তিনি কাজ করে গেছেন। এটা খুবই আসলে রেয়ার একটা বিষয়, তোমরা জানো, বুঝতেই পারলে এটা হচ্ছে ইতিহাস, আসল ইতিহাস। তো এই জন্য দেখেন, দেখো এরকম কথা কতজন বলতে পারে। আর এখনকার তোমরা যদি যারা লিডার আছে তাদের দেখো, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু তার মধ্যে হতে পারে না। তার যে আদর্শ সেটা আমরা ফলো করতে পারি না। আমরা শুধু মুখেই বলি, কিন্তু আমরা নিজেরা কিন্তু আমরা শুধু ক্ষমতার মোহ, আগে আগে গদি দরকার, আগে পদ দরকার। কিন্তু দেখো তিনি কিন্তু এটার জন্য কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু কাজ করেনি। কিভাবে আমাদের দেশের জন্য কাজ করেছেন, নিজের জীবনের রিস্ক নিয়ে হলেও তিনি কিন্তু, দেখো তিনি জানে তাকে কিন্তু নিশ্চিত মেরে ফেলবে। আমরা সবাই জেনেছি ওই সময় যে তাকে কিন্তু নিশ্চিত মেরে ফেলবে, কিন্তু তারপরেও সে কিন্তু জেনেও, মানে তাকে মারা পড়তে হবে এটা জেনেও কিন্তু সে দেখো এই দেশের জনগণের জন্য সবসময় কাজ করে গেছেন। এটাই হলো সারা পৃথিবীর মধ্যে, এটা এই জন্য খুবই বিখ্যাত এবং আমরা তাকে অবশ্যই ভুলবো না। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন শেখ মুজিবুরের নাম কখনোই মুছে যাবে না। তাহলে এটাই হলো প্রাইম মিনিস্টার অফিস, মানে হলো প্রধানমন্ত্রিত্ব, এবং তিনি শুধু চেয়েছেন এই দেশের মানুষের অধিকার। যদি একটা গুলি চলে, আর দেখো একটা গুলি চলে, হুম, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, দেখো আর যদি একটা গুলি চলে, এই সেই লাইন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইন, আর যদি একটা গুলি চলে, and if my people are shot dead again, এবং আমার মানুষকে যদি আবার হত্যা করা হয়। দেখো আর এই ভাষণটা হলো আরো এত বেশি সিগনিফিকেন্ট হওয়ার আরেকটা কারণ হলো যে দেখো এটা কিন্তু একদম সরাসরি স্পন্টেনিয়াসলি জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনো রকম রিটেন না, এখানে মানে ইনটিউশনালি আর স্পন্টেনিয়াসলি সে কিন্তু জায়গায় দাঁড়িয়ে সে কিন্তু এই ভাষণটা বলছে। এই জন্য তো তাকে কিন্তু পোয়েট অফ পলিটিক্স বলা হয়, তোমরা জানো। আহ, এই জন্য দেখো তিনি, তার ভাষাগুলো কি, কথাগুলো কি, ইভেন তোমরা জানো জিয়াউর রহমান পর্যন্ত বলেছিলেন যে আমি হচ্ছে 74 সালে বিচিত্রা ম্যাগাজিনে, সেখানে তিনি বলেছিলেন যে হচ্ছে যদিও দেখো বর্তমানে বিএনপি আওয়ামী লীগের মধ্যে কি মারামারি বা দুইটা ভাগ, কিন্তু দেখো তিনি যে বিএনপির স্রষ্টা, সেও বলেছেন যে, এবং জিয়াউর রহমান বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ, এই ভাষণটার ইন্সপাইরেশন, ভাষণটা আমার কাছে ইন্সপাইরেশন, এবং এই ভাষণটা শোনার পরে আমি আরো এই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমি রেডি হই বা প্রস্তুত হই। তাহলে দেখো এত বড় কমপ্লিমেন্ট কিন্তু সেই সময় সে দিয়েছে, অথচ আমরা দেখো এখনকার যুগে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে এগুলো নিয়ে কি দলাদলি বা আমরা খারাপ ভাবে তুলে ধরি। তাহলে দেখো ভাষণটার গুরুত্বটা কত বেশি আমাদের এই স্বাধীনতার পেছনে। আর এটা আসলে সেই মানে ডিরেক্ট, অ্যাপারেন্টলি দিস ইজ দ্য ডিক্লারেশন ফর আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স, সো দেখো ইফ আর যদি একটা গুলি চলে, ইফ মাই পিপুল আর শুটেড এগেইন, আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ, আমি তোমাদের সবাইকে বলবো, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ
দেখো অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। দেখো কি কথা, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। আমি মনে করি যে এই ভাষণের সব থেকে ইন্সপাইরাল আর সব থেকে স্ট্র্যাটেজিক যে ওয়ার্ড সেটা হলো এটা। দেখো প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তার মানে সরাসরি সবাইকে বলেই দিচ্ছে যে তোমরা কিভাবে এই শত্রুর মোকাবেলা করবে, কারণ তারা তো আমাদের শত্রু, তারা আমাদের কোনোভাবেই আমাদের অধিকারগুলো দিতে চায় না। তাহলে দেখো ইনি বললেন যে, তাহলে ইংলিশটা দেখো কিভাবে এসেছে তোমাদের বইয়ে, কনভার্ট। কনভার্ট মানে কি, পরিবর্তন করে ফেলো। এভরি হাউস, তোমাদের বাড়ি, ইনটু আ ফোর্ট। ফোর্ট মানে কি বলে, দুর্গ। তার মানে প্রত্যেক ঘরগুলোকে দুর্গ গড়ে তোলো। দুর্গ মানে কি, যেখান থেকে যুদ্ধ করতে হবে, কেউ আক্রমণ করলে তোমরা যাতে প্রতি আক্রমণ করতে পারো। হ্যাঁ, এই শব্দটা, এই সেন্টেন্সটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। কনভার্ট এভরি হাউস ইনটু ফোর্টের একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। হ্যাঁ, প্রথমে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে। তাহলে পরিবর্তন করে ফেলো তোমাদের বাড়ি, দুর্গে পরিবর্তন করো, দুর্গ বানায় ফেলো। এবং পরের লাইনটা দেখো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। দেখো তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। দেখো আবার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, প্রথমে ভার্ব। কনফ্রন্ট দ্য এনিমি, শত্রুর মোকাবেলা করো উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, তোমাদের যা আছে। এটা দেখো একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এখানে দুইটা ক্লজ আছে। হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ এটা আরেকটা ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আর কনফ্রন্ট দ্য এনিমি, কনফ্রন্ট মানে কি, মুখোমুখি হও। হ্যাঁ, আর শত্রুর সাথে তোমাদের যা কিছু রয়েছে। এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ দিয়ে শুরু হয়েছে। এটা এই পর্যন্ত একটা ক্লজ, এই পর্যন্ত একটা ক্লজ। এই সেন্টেন্সে কিন্তু শুধু আমাদের মিনিং যদি ভালো করে বুঝতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারও ভালো করে বুঝতে হবে, আমাদের ওয়ার্ড গুলো ভালো করে বুঝতে হবে। তারপরে এই ওয়ার্ড গুলোর মিনিং, সিনোনিম, অ্যান্টোনিম এইভাবে বুঝতে হবে। ইভেন এইগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচ, যেমন ধরো কনভার্ট, এখানে কোন পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, এভরি, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কোনটা কি পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ভালো করে জানতে হবে। এবং তাহলে জীবনের এইগুলোই কিন্তু তরে আমাদের একটা ভাষা বা কাজ আমাদের জীবনের তরে ইসের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আছে। ইংলিশ ভালো করে শেখার জন্য। সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। দেখো এখানে কি বললেন, and at the risk of your life, মানে জীবনের তরে, মানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও, even if I am not around you, direct you, মানে এমনকি যদি আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিতে নাও পারি, যে ডিরেক্ট, ডিরেক্ট হলো এখানে তোমার ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যে টু ডিরেক্ট ইউ, তোমাদের নির্দেশ দিতে না পারি তোমাদের পাশে থেকে, তাহলে তোমরা কি করবে, শাট ডাউন অল শপ, সকল দোকান পাট সবকিছু বন্ধ করে দেবে। অ্যান্ড মেক শিওর দ্যাট, দ্যাট ইজ, এটাকে বলা হচ্ছে ইন নন ভায়োলেন্স ডিসঅবিডেন্স। তার মানে তোমার অহিংস আন্দোলন, নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট, মানে অহিংস আন্দোলন, যে তোমরা দোকানপাট বন্ধ করে দেবে, অফিস আদালত বন্ধ করে দেবে। তারপর মেক শিওর দ্য ট্রাফিক অন রোড অ্যান্ড পোর্ট, মানে রাস্তাঘাটে, পোর্ট মানে বন্দর, বা তোমরা জানো এইসব যে ট্রাফিক, ট্রাফিক হচ্ছে তোমার যানবাহন, এই যানবাহনগুলোকে সবকিছুকে ব্রড টু আ স্ট্যান্ড স্টিল, এর একটা ফ্রেজ, ব্রড টু আ স্ট্যান্ড স্টিল, মানে এগুলো সবকিছুকে তোমরা থামিয়ে দেবে। এই যে স্ট্যান্ড স্টিল মানে একদম স্তব্ধ করে দেবে, যাতে কোনো কিছু না চলে, দেশ যদি না চলে, বা তাদের অফিস আদালত এগুলো বন্ধ করে দেবে। হ্যাঁ, তবে তিনি কিন্তু তার তোমাদের মূল টেক্সটে আছে, এই কথার মধ্যে এখানে আসেনি, অন্য জায়গায় এসেছে। সেখানে কিন্তু তিনি বলেছেন যে তোমরা রাস্তাঘাট এগুলো বন্ধ করবে ঠিকই, কিন্তু রিক্সা, তারপরে ভ্যান, এইগুলো কিন্তু চালু করবে। কেন এ কথা বলেছে, কারণ গরিব মানুষের জন্য। ধরো আম, অফিস আদালত বন্ধ করলে কিন্তু সরকারের তখন টনক নড়বে, সরকারের সমস্যা হবে। কিন্তু ধরো গরিব মানুষ যারা এই যে রিক্সা ভ্যান চালায়, হরতালের নামে যদি এই রিক্সা ভ্যানগুলো বন্ধ করে দেয়, তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে। তখন কিন্তু তিনি বলেছেন যে সবকিছু বন্ধ হবে, কিন্তু এই রিক্সা ভ্যান, গরিব মানুষের যেগুলো চলে, এইগুলো কিন্তু বন্ধ হবে না। তাহলে দেখো তিনি কত বড় মানে স্ট্র্যাটেজিক এবং কত বড় ভালো একজন নেতা, যে তিনি কিন্তু সাধারণ গরিবের কথা আগে চিন্তা করলেন। যে হরতাল ডেকে সব বন্ধ করো, ঠিক আছে, অফিস আদালত বন্ধ করো, কিন্তু সেক্রেটারিয়েট মানে সচিবালয় এগুলো বন্ধ করো, কারণ এতে করে তোমার সরকার চলতে পারবে না। খাজনা দেওয়া বন্ধ করো, কিন্তু একদম রিক্সা ভ্যান এইগুলো বন্ধ করবে না, কারণ এইগুলো বন্ধ করলে আমার দেশের সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে। কিন্তু দেখো এখনকার যুগের নেতারা, তুমি যে দলেরই বলো না কেন, আওয়ামী লীগ বা বিএনপি, তারা কি এটা শোনে কখনো? তারা হরতাল করলে পরে আগে কি করে, আগে গরিব মানুষের যে ভ্যান আছে, রিক্সা আছে, বা ছোটখাটো গাড়ি আছে, সেগুলো আগে ভাঙাচোরা শুরু করে। কিন্তু দেখো ওই এসির মধ্যে বসে আছে এমপি মন্ত্রীরা, তাদের কিন্তু কিচ্ছু হয় না, তাই না? তাহলে দেখো এখান থেকে আমাদের কত শেখার আছে। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র নামে মাত্র আমরা বঙ্গবন্ধুর কথা বলি, কিন্তু দেখো আমরা তার সেই আদর্শকে কিন্তু ধারণ করতে পারি না। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, আসলে অ্যাকচুয়ালি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, যেটা এখনকার যুগে খুবই রেয়ার, কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা পাড়াকে থাকো ভাই, তোমরা পাড়াকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। দেখো তোমরা আমার ভাই,
এই কথাটা আসলে বলছে হলো মিলিটারিদেরকে, দেখো। এবং এই ভাষণের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে প্রত্যেকটা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কিন্তু ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যে কার কি কাজ করতে হবে, সেনাবাহিনী কি করবে, তারপরে সাধারণ জনগণ কি করবে, সরকারি কর্মকর্তারা কি করবে, যারা হচ্ছে বেতার বা ট্যাক্স কালেকশন করে তারা কি করবে, সবার প্রতি দেখো ইনস্ট্রাকশন, মানে কত গোছালো, ইউনিফাইড আর ইউনিফর্ম যে এখন এই স্পিচে তিনি বলছেন যে তোমরা আমার ভাই, এটা হলো সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে বলছে, কারণ সেনাবাহিনীর সদস্য তোমরা জানো যে তারা হলো এই দেশেরই জনগণ, আবার পাকিস্তানেরও আছে, কিন্তু তারা তো সবাই তো ভাই ভাই ছিল একটা সময় পাকিস্তানিদের সাথে। এই জন্য তিনি বলতেছেন দেখো ভাই বলে তাদেরকে সম্বোধন করতেছেন, এটা কিন্তু কাদেরকে, সেনাবাহিনীর যারা সদস্য তাদেরকে বলছে যে ইউ আর মাই ব্রাদার, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো। আসলে সেনাবাহিনীর কাজ কিন্তু ব্যারাকে থাকা, মানে যেমন ক্যান্টনমেন্ট, যেমন ধরুন যশোর ক্যান্টনমেন্ট, ক্যান্টনমেন্টে থাকা। এবং যখন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে অথবা বিদেশিরা আমাদের উপর আক্রমণ করবে তখন তারা বেরিয়ে আসবে, তাছাড়া কিন্তু তাদের বেরিয়ে আসার কথা না। কিন্তু এই সময় তারা কি করছে, এই মার্শাল ল জারি করে মিলিটারি শাসন দিয়ে তারা হলো আমাদের উপরে হত্যা করছে। এই জন্য তিনি বলছেন যে তোমরা ব্যারাকে থাকো, নো ওয়ান উইল বদার ইউ, কেউ তোমাদেরকে কোনো কিছু বলবে না। বদার মানে কি, ডিস্টার্ব করা, বা তোমাদেরকে কোনো কিছু করবে না, তোমরা ব্যারাকে থাকো। হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা হলো আমার বুকের উপর গুলি চালাতে এসো না। দেখো, ডোন্ট ট্রাই এগেইন টু এইম ইউর বুলেট, হ্যাঁ, তোমার বুলেট অ্যাট আওয়ার চেস্ট, মানে আমাদের বুকে মেরো না, মানে আমরা সাধারণ জনগণ যারা তাদের বুকে মেরো না। দেখো কত সুন্দর কথা, কিন্তু আর আমার বুকের পর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। দেখেছো, কিন্তু আর আমার বুকের উপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, কত সুন্দর করে ভালো তিনি হবে না। বলছেন। হ্যাঁ, বা তাদেরকে শত্রুর সতর্ক করে দিচ্ছেন মানুষকে এবং দাবা রাখতে তাদেরকে কত পারবো না। ভালোভাবে তিনি দেখেন, দেখো তিনি কিন্তু আমরা বুঝে যখন বলছেন। মরতে শিখে দাবা রাখতে পারবো না। দেখো তারপরে বলতেছে যে ইউ ক্যান নট সাপ্রেস 70 মিলিয়ন পিপল ফর রিভার, হ্যাঁ, যে এই যে 7 কোটি জনগণ, 70 মিলিয়ন, তোমরা জানো যে সেই সময় স্বাধীনতার সময় 70 সালে 7 কোটি জনগণ ছিল, এখন যেটা 18 বা 17 কোটি। তো ইউ ক্যান নট সাপ্রেস, সাপ্রেস মানে হলো দাবায় রাখা, হ্যাঁ, মানে দমায়ে রাখা বা দাবায় রাখা, পারবা না। তারপরে বলে যে আমরা যেহেতু আহ, রক্ত দিতে আমরা শিখছি, যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দবাতে পারবে না। দেখো আমরা আমরা যেহেতু মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। দেখো সিন্স মানে যেহেতু, সিন্স উই হ্যাভ লার্ন টু স্যাক্রিফাইস, যেহেতু আমরা আমাদেরকে উৎসর্গ করতে শিখেছি, সেহেতু নো ওয়ান ক্যান সাফরেস আস অ্যানিমোর, কেউ আমাদেরকে আর অত্যাচার করতে পারবে না। সাফরেস মানে অত্যাচার, এটা দেখো একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, সিন্স দিয়ে শুরু হয়েছে, এই পর্যন্ত একটা ক্লজ, সিন্স উই হ্যাভ লার্ন টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলফ, কমা, নো ওয়ান ক্যান সাফরেস আস অ্যানিমোর, কেউ আমাদেরকে দাবায় রাখতে পারবে না। তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারলে, এটা হলো 98 লাইন পর্যন্ত মূলত এটা ছিল। এবার আমরা আশা করি তোমরা এটার মিনিং বুঝতে পারলে। এবার আমরা সরাসরি আমরা চলে যাব, অ্যাকচুয়ালি the discussion has been very long. Now I will show you the exercise. Hopefully you have understand. আশা করি তোমরা খুব ভালো করে বুঝেছো মিনিংটা। এভাবে সুন্দর করে মিনিং করে আমাদের পড়তে হবে, তাহলে দেখো এক্সারসাইজ কত বেশি ইজি হয়ে যায়। এবার আমরা যে তোমাদের রিয়ারেঞ্জ যে সিলেবাস, কনসিডারিং কোভিড সিচুয়েশন, তোমাদের যে সিলেবাসটা দেওয়া হয়েছে সেই সিলেবাসের আঙ্গিকে আমি এখানে তোমাদের কিছু এক্সারসাইজ দিয়েছি। এখানে তোমরা জানো যে আগে তোমাদের পরীক্ষায় 5টা করে এমসিকিউ আসতো, আর এখন হলো তোমাদের 10টা আসবে, 10 মার্ক। এই জন্য তোমরা ভালো করে পড়তে হবে। আর আগে কিন্তু 3টা প্যাসেজ থেকে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হতো, ফার্স্ট প্যাসেজ, সেকেন্ড প্যাসেজ, থার্ড প্যাসেজ, আর এখন কিন্তু তোমাদের একটা প্যাসেজই আসবে, পুরো বই না, বইয়ের যে তোমাদের দেখিয়েছি কোন কোন অংশ সেখান থেকে। তাহলে আমরা কিছু এক্সারসাইজ করি দ্রুত এবং কিছু হোমওয়ার্কও আমি তোমাদের দেবো। মোট প্রথম 5টি আমরা করব এখানে উত্তর সহ, আর তারপরে আমরা হোমওয়ার্ক করব। দেখো কিভাবে এসেছে, দ্য অ্যাসেম্বলি হ্যাজ বিন কল্ড ইনটু সেশন, এবং তোমাদের যে প্যাসেজের অংশটা দেওয়া হবে, ধরো বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা তো অনেক বড়, সম্পূর্ণ প্যাসেজ কিন্তু দেওয়া হবে না, ওর একটা অংশ দেওয়া হবে, তারপরে সেইগুলোর এক্সারসাইজ এখানে সেই অংশ থেকেই কিন্তু এক্সারসাইজ গুলো হবে। এখন কোন অংশ আসবে সেটা আমরা জানি না, এর আগের ক্লাসে আমি কিন্তু প্রথম অংশ করেছি, আজকে দ্বিতীয় অংশ, এর আগেরটাও 2 মাস আগে বা 3 মাস আগে করেছি, তোমরা একটু আগের ক্লাসগুলো দেখে নিও। পরবর্তীতে আমি সেকেন্ড পেপার নিয়েও আলোচনা করবো এগুলো থেকে। দেখো আমরা প্রথম প্রশ্নটা পড়ি, দ্য অ্যাসেম্বলি হ্যাজ বিন কল্ড ইনটু সেশন, হোয়াট ডাজ দ্য লাইন মিন, এই লাইনটার মানে কি, যে অ্যাসেম্বলি ডাকা হয়েছে এটার মানে কি। তাহলে অ্যাসেম্বলি উইল বি, অ্যাসেম্বলি কি হবে, এন্ডেড, অ্যাসেম্বলি শেষ হয়ে যাবে, না রুইন্ড মানে ধ্বংস হবে, না কন্টিনিউ মানে চলতে থাকবে, না ইনিশিয়েটেড মানে আরম্ভ হবে।
তাহলে তোমরা জানো যে অ্যাসেম্বলিকে ডাকা হয়েছে, তো ডাকা হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইনিশিয়েটেড, তার মানে আরম্ভ হবে। তার মানে এখানে যে চারটি অপশন এর ভিতর থেকে তোমাকে মিনিং এর সাথে মিল করে তোমাকে উত্তর দিতে হবে। আর তোমরা জানো যে এই অপশনগুলো কিন্তু কখনোই তোমাদের হুবহু প্যাসেজের মধ্যে থাকবে না। তোমরা যদি মিনিং করতে না পারো, আন্দাজে যদি প্যাসেজের ভিতর খুঁজতে থাকো, তাহলে কিন্তু খুঁজে পাবে না। এই জন্য বলবো, সুন্দর করে ইংলিশ ভালো করে পারতে হলে আমাদের মিনিং ভালো করে শিখতে হবে, অনেক বেশি বেশি ওয়ার্ড জানতে হবে। তাহলে এটা হবে কি ইনিশিয়েটেড। তারপর এটা দেখো যে কনভার্ট এভরি হাউস ইনটু আ ফোর্ট, দ্য ওয়ার্ড কনভার্ট মিনস। তোমরা এই লাইনটা দেখেছো যে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, মানে প্রত্যেক ঘরকে চেঞ্জ করে ফেলো দুর্গে। তাহলে কনভার্ট শব্দটার মানে কি? তার মানে কি পরিবর্তন করে ফেলা। তাহলে দেখো কিন্তু অল্টার, অল্টার মানে পরিবর্তন করা, বিল্ড মানে নির্মাণ, রিপেয়ার মানে তোমরা জানো মেরামত, আর এক্সটিংগুইশ মানে ধ্বংস বা নেভানো। তাহলে এখানে উত্তরটা কি হবে বলো? অল্টার। তাহলে দেখো আমরা যদি মিনিং না বুঝি তাহলে কিন্তু আমরা উত্তর করতে পারবো না। তারপরে দেখো হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড মার্শাল। এই মার্শাল শব্দটার অ্যান্টোনিম শেষে দেখো, অ্যান্টোনিম সিনোনিম এরকম শব্দ কিন্তু চাইবে। তাহলে অ্যান্টোনিম মানে বিপরীত, তাহলে মার্শাল শব্দটার বিপরীত হচ্ছে যেটা হলো মার্শাল মানে কি সামরিক, যেমন মিলিটারি। হ্যাঁ, এটা সিনোনিম কিন্তু মিলিটারি। ডোমেস্টিক মানে গৃহপালিত, আর সোলজারলি মানে হলো যেটা সেনাবাহিনী রিলেটেড, যেটা যেটা সিনোনিম। কিন্তু সিভিল, সিভিল মানে হলো বেসামরিক, বেসামরিক মানে সাধারণ জনগণ যাদের কাছে অস্ত্র থাকে না। তার মানে কি মার্শাল মানে সামরিক, তার উল্টো হচ্ছে বেসামরিক মানে সাধারণ জনগণ যাদের কাছে অস্ত্র থাকে না। তাহলে এই সিভিলটা হলো তোমার এর অ্যান্টোনিম। তাহলে উত্তরটা কি হবে বলো? সিভিল। তাহলে এইভাবে দেখো শব্দগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। তারপরে দেখো হোয়াট সর্ট অফ পার্টস অফ স্পিচ ফর রিভার। ফর রিভার কোন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ? পার্টস অফ স্পিচ তোমরা জানো যেটা হলো তোমার ইংরেজিতে রয়েছে, তোমরা জানো ইংলিশ ওয়ার্ড হলো মোট 8 রকমের, সেই 8 রকমের মধ্যে কোন রকমের হচ্ছে এই ফর রিভার। তার মানে তোমাদেরকে কিন্তু এটা ওই গ্রামার শিখতে হবে যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ। ধরো তোমার সামনে এখানে দেখো যতগুলো ওয়ার্ড থাকুক না কেন, প্রত্যেকটাই কোনো না কোনো পার্টস অফ স্পিচ। হ্যাঁ, নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব তোমরা জানো। তো এর মধ্যে তোমার এই ফর রিভারটা কি ধরনের পার্টস অফ স্পিচ? এখানে কনটেক্সট অনুসারে তোমরা জানো ফর এভার মানে কি চিরকাল বা চিরতরে। তার মানে এটা দ্বারা সময় বোঝাচ্ছে, যে শব্দগুলো দ্বারা সময় সাজেস্ট করে সেটা সাধারণত অ্যাডভার্ব হয়। তাহলে এটা অপশন কি হবে বলো? অ্যাডভার্ব। তাহলে এইভাবে কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকটা পার্টস অফ স্পিচ জানতে হবে, যে কোনো প্যাসেজের কোনটা কি পার্টস অফ স্পিচ, এবং সেইগুলোকে আবার চেঞ্জ করলে কি হয়, এই বিষয়গুলো কিন্তু জানতে হবে। আশা করি তোমরা এইগুলো ভালো করে পড়বে। এইগুলো পড়লেই, এইগুলো যদি ভালো করে না জানি তাহলে কিন্তু ইংলিশ আমরা ভালো করে জানবো না। তারপর এটা দেখো অ্যাসেম্বলি। অ্যাসেম্বলি ইজ এ গ্রুপ অফ ড্যাশ হু মেক অ্যান্ড চেঞ্জ লস ফর আ গভর্নমেন্ট। তোমরা অ্যাসেম্বলিটা আসলে কি? অ্যাসেম্বলি হলো এক দল লোক যেখানে থাকে, এক দল ড্যাশ যারা হলো আইন তৈরি করে। হ্যাঁ, চেঞ্জ আইন হলো পরিবর্তন করে এবং তৈরি করে ফর গভর্নমেন্ট, সরকারের জন্য। তাহলে অ্যাসেম্বলিতে মূলত কারা থাকে তোমরা জানো? যেমন আমাদের দেশে পার্লামেন্ট, সেখানে কিন্তু কারা থাকে আমরা সাধারণ যারা তারা বুঝি যে তারা এখানে থাকে হলো তোমার এমপি। এমপি মানে কি বলো? মেম্বার অফ পার্লামেন্ট। আর মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কারা? তারা কিন্তু এই সাধারণ জনগণের মধ্য থেকেই যায়, মানে জনগণের প্রতিনিধি, তার মানে মানুষের প্রতিনিধি। তারা তারা যে কেউ মিনিস্টার হবে বা কেউ যে আইনজীবী হবে বা কেউ যে জাজ হবে, বিষয়টা কিন্তু এমন না। তারা কিন্তু মানুষই, মানে সাধারণ মানুষ। মানে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই তো নির্বাচিত হয়ে এমপিরা যায়। তো এমপিরা পার্লামেন্টে যেই কিন্তু তারা কিন্তু এই আইন তৈরি করে। তার মানে এটাকে আইনসভা বলা হয়। পার্লামেন্টের আরেকটা নাম আইনসভা। তোমরা জানো যে সরকার, একটা দেশ পরিচালনার জন্য মূলত 3টা ভাগ রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তোমরা যখন পুরনীতি পড়বা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তখন এটা ভালো করে জানবে। এটা কিন্তু সাধারণ জ্ঞান, সবার জানা উচিত। তার মানে একটা দেশের মূলত 3টা আহ, অংশ থাকে। সেটা হলো, একটা হলো তোমার যেটাকে বলা হয় আইনসভা। আইনসভা মানেই হলো সেই যেখানে হলো পার্লামেন্ট, যেখানে হলো ওই দেশের কি কি আইন হবে বা আইন তৈরি হবে বা আইন চেঞ্জ হবে, সেগুলো কিন্তু নির্ধারণ করা হয় সেখানে। এবং সেখানে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মানে জনগণের, সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে তারা সেখানে নির্বাচিত হয়ে যাবে, এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ঠরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা হলো তৈরি করবে যে কে কোনটা হবে। এটা হলো হচ্ছে আইনসভা। তারপরে আরেকটা হলো তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, যেটা হলো নির্বাহী। হুম, নির্বাহী বিভাগ যেটাকে বলে, একটা হচ্ছে আইন বিভাগ আর একটা হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ। নির্বাহী বিভাগ মানে যারা, যেখানে হলো প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। মানে সেই মেম্বার অফ পার্লামেন্টের মধ্যেও যারা, তাদের ভেতর থেকেও আরো নির্বাচিত, যারা যেমন প্রধানমন্ত্রী এবং তার তার কাছাকাছি যে প্রধান প্রধান মন্ত্রী যারা, তারা মিলে হচ্ছে নির্বাহী বলে বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে সেক্টর তারা। আর আরেকটা হলো তারা হলো সেটাকে এক্সিকিউট করবে, মানে আইনসভা থেকে, পার্লামেন্ট থেকে আইন পাশ হবে এবং সেটাকে এক্সিকিউট করবে, বাস্তবায়ন করবে হলো এই নির্বাহী বিভাগ, যেটা হলো প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে চলবে।
আর আরেকটা হলো তোমরা জানো বিচার বিভাগ। তাহলে তিনটা বিভাগ, একটা হচ্ছে আইন বিভাগ, আরেকটা হচ্ছে বিচার বিভাগ, আরেকটা হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ। বিচার মানে কি, যেখানে যে যা যেমন হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, এগুলো হচ্ছে বিচার বিভাগ। এটা খুব ভালো করে আস্তে আস্তে শিখবে। তাহলে কিন্তু তাহলে অ্যাসেম্বলির কাজ হলো কি বলো, এটা হলো সাধারণ মানুষ বা যারা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে যাবে, যেটাকে লেজিসলেচার বলা হয়ে থাকে, আইন বিভাগ। হ্যাঁ, সেই তারা হলো, তাদেরই কাজ হলো এই আইন তৈরি করা এবং পরিবর্তন করা। এটা একদল মানুষ সেখানে থাকে। তোমরা জানো 300 জন পার্লামেন্ট মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মিলে তারা এইগুলো তৈরি করে, সংখ্যা লঘিষ্ঠ যারা তারা। আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে অ্যাসেম্বলি। আচ্ছা, এখন এইগুলো হচ্ছে তোমাদের জন্য হোম টাস্ক। তোমরা জানো যে 10টি থাকবে, তা 5টির উত্তর করে দিলাম। এই 5টি হলো তোমাদের জন্য হোম টাস্ক। তোমরা এগুলো করবে এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো উত্তরগুলো। আমি তোমাদেরকে সেইগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। এখানে দেখো হোয়াট কুড বি দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং, সেশনের ক্লোজেস্ট মিনিং কি হবে, এগুলো মিনিং করে তোমাকে উত্তর দিতে হবে। তারপরে উইথড্র, উইথড্র শব্দটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, এই চারটের মধ্যে কোনটা উত্তর হবে। তারপরে দ্য বেস্ট সিনোনিম অফ ইনভেস্টিগেট, ইনভেস্টিগেটের হচ্ছে সিনোনিম কোনটা হবে। দেখো এখানে গ্রুপ ভার্ব দেওয়া আছে, লুক অ্যাট, লুক আপ, তারপরে তোমার লুক ইনটু, লুক ডাউন আপন। হ্যাঁ, তাহলে এইগুলো দেখো, এগুলোকে গ্রুপ ভার্ব বলে বা ফ্রেজাল ভার্ব বলে। ইনভেস্টিগেটের এইগুলোর ভিতর থেকে যে কোনো একটার সাথে মিলে যাবে এই ইনভেস্টিগেট মানে তদন্ত করা। তাহলে এটা তোমরা ভালো করে পড়বে। এগুলো তোমরা যদি পিসি দাসের বই, একটা গ্রামার যে বইগুলো আছে, গ্রামারের বই তোমরা যদি ফলো করো বা পিসি দাসের বই যদি ফলো করো, সেখান থেকে তোমরা কিন্তু এগুলো পড়তে পারবে। ক্লাসেও তোমাদেরকে অনেকবার বলেছি, তোমরা আশা করি এইগুলো ভালো করে পড়বে। এই গ্রুপ ভার্ব এইগুলো জানতে হবে, ফ্রেজ জানতে হবে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন জানতে হবে, যেটা তোমাদের দ্বিতীয় পত্র কাজে লাগবে। তারপরে দেখো ওয়েট ওভার দ্য ব্লাড, এটার অর্থ কি? এটা একটা ফ্রেজ। দেখো এটা তোমাদের প্যাসেজের মধ্যে রয়েছে, আমরা এতক্ষণ পড়লাম। তো আমি নিজেও বলেছি তোমাদের, তোমরা যদি এই ভিডিওর বাংলাটা যদি ভালো করে শোনো তাহলে এটা বুঝতে পারবে। তাহলে এই ওয়েট ওভার দ্য ব্লাড এটার অর্থ কি? এটা পড়বে যে ট্রিট থ্রু ব্লাড, শেড ব্লাড, ইন্টেন্সলি ব্লাড, ইন্টেন্সিফাই ব্লাড শেড এন্ড স্টপ ব্লাড শেডিং। আমি এটাকে বলে দিচ্ছি না, তোমরা সুন্দর করে বাংলা করে এর উত্তর করার চেষ্টা করবে। এটা হলো তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক। তারপরে হোয়াট মেড বঙ্গবন্ধু সো মাচ কনফিডেন্ট অ্যাবাউট হিজ পিপল, তার পিপলদের জন্য সে কি, কোন বিষয়টা বঙ্গবন্ধুর কনফিডেন্ট করেছিল। যাই হোক, এটা তোমরা নিজেরা বুঝে করবে। প্রমিস, স্যাক্রিফাইস, ওয়ার্ড, বিকনিং, এগুলো মিনিং করে তোমরা নিজেরা করার চেষ্টা করবে। এই 10টি এরকম ভাবে তোমাদের পরীক্ষায় আসবে। একটা প্যাসেজ, এই প্যাসেজ থাকবে, তারপরে এরকম তোমাদেরকে উত্তর দিতে হবে। এবারে আমি তোমাদের দ্বিতীয় যে সেকশন রয়েছে সেটা হলো আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন। তোমরা জানো প্রথমে 10 মার্ক থাকবে হলো এমসিকিউ, আর 15 মার্ক থাকবে হলো এই আনসার কোশ্চেন। 5টা কোশ্চেনের উত্তর দিতে হবে, আর প্রত্যেকটা 3 মার্ক। আর আগের অনুসারে কিন্তু আগে ছিল হলো তোমার 2 মার্ক করে 10 মার্ক, এখন কিন্তু 15 মার্ক। তাহলে দেখো প্রথম কোশ্চেনটা কি হলো, যে হোয়াই ডিড বঙ্গবন্ধু সে আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফিস, এক্সপ্লেইন ফ্রম ইওর ওন পার্সপেক্টিভ। তার মানে বঙ্গবন্ধু বললো যে আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, এটার এটাকে তিনি কেন বলেছেন। দেখো হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি এখানেও 2টা করে দেবো এবং বাকিগুলো হোমওয়ার্ক হিসেবে তোমাদের থাকবে। দেখো যখন কোশ্চিন থেকে উত্তর করতে হয় তখন এখানে কয়েকটা জিনিস খেয়াল করতে হয়, যে দেখতে হয় যে এখানে ডাব্লিউএস কোশ্চিনটা কি আছে। ডাব্লিউএস কোশ্চিন তোমরা জানো, হোয়াট, হোয়েন, হাউ, এর আগের ক্লাসগুলোতে আমি কিন্তু এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আর এখানে দেখতে হয় যে অক্সিলারি ভার্ব, কোশ্চিনে সবসময় অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের আগে থাকে আর মেইন ভার্ব সাবজেক্টের পরে থাকে প্রশ্ন করার সময়, মানে কোশ্চিন করার সময়। তাহলে এখানে দেখো যে যখন ডু, ডিড, ডাস থাকবে তখন মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে। তাহলে এখানে ডিড আছে, তাহলে এখানে পাস্ট ফর্ম কিন্তু হবে। এবং তারপরে হোয়াই দিয়ে থাকলে সাধারণত বিকজ দ্বারা উত্তর করলে পরে উত্তরটা সঠিক হয়। তাহলে আমরা দেখি এটা উত্তর করার চেষ্টা করি। আগে প্রশ্ন থেকে লিখে নাও যে বঙ্গবন্ধু সেইড, এই যে ডিড থাকার কারণে এখানে সেটা কিন্তু কি হয়ে গেল বলো, সেইড হয়ে গেল। দেখো এখানে উত্তরে লেখা রয়েছে বঙ্গবন্ধু সেইড। এই সেইড হওয়ার মূল কারণই হলো এখানে কিন্তু ডিড। তোমরা কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো করো না। এই পরিবর্তন যদি না করো তাহলে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল ভুল হবে এবং ফুল মার্কস তো পাবে না, কোনো মার্কসই পাবে না। এই জন্য তোমরা এগুলো ভালো করে আশা করি নজর দিয়ে খেয়াল করবে। তাহলে বঙ্গবন্ধু বললেন যে হি ডিডেন্ট ওয়ান প্রাইম মিনিস্টার অফিস। দেখো আমি এখান থেকে দেখে দেখে লিখেছি, এখানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে ন্যারেশন আকারে ডাইরেক্ট স্পিচে আছে। তো আমরা যখন উত্তর করবো এটা ইনডাইরেক্ট করে ফেলতে হবে, করে আমাদের নিজের ভাষায় লিখতে হবে। দেখো বঙ্গবন্ধু সেইড দ্যাট, ইনভার্টেড কমা উঠাই দেওয়ার জন্য দ্যাট, হি ডিডেন্ট, হ্যাঁ যেহেতু এটা ইনভার্টেড কমা উঠে গেছে, এই পাশে পাস্টে আছে, পাস্টে থাকলে এই পাশে পাস্ট হয়ে যাবে। তাহলে হি, ডনটা ডিডেন্ট হয়ে গেছে। দেখো আর আই মানে বঙ্গবন্ধুকে বোঝাচ্ছে, ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টের সাথে পরিবর্তন হয়। ন্যারেশনের কথা মনে করো, তাহলে দ্যাট হি ডিডেন্ট ওয়ান প্রাইম মিনিস্টার অফিস বিকজ। তাহলে এই পর্যন্ত দেওয়ার পরে এটা হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে, এই জন্য বিকজ। যদি ধরো হাউ দ্বারা প্রশ্ন করা হতো তাহলে বাই বা উইথ দ্বারা উত্তর হতো। তাহলে কারণ কি, কারণ হি, এবার তোমার নিজের ভাষায় ওটা বুঝে লিখতে হবে। দেখো আমরা কি লিখছি, যে হি ওয়াজ নট গ্রিডি টু বি আ প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ।
মানে বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে আমি প্রধানমন্ত্রী তো চাই না, এটা কেন বলেছেন? কারণ কারণ সে লোভী ছিল না। গ্রেডি মানে কি বলে? লোভী, মানে ক্ষমতা নেওয়ার জন্য সে লোভী ছিল না, সে জনগণের কথা চিন্তা করেছে। দেখো, টু বি প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার জন্য সে লোভী ছিল না, এই জন্যই সেই কথা বলতে পেরেছে। আমরা হলে কিন্তু বলতে পারতাম না। এখনকার যে লিডাররা কিন্তু এই কথা বলতে পারবে না, সবাই আগে পদ চায়, বড় বড় পদে তারা আর কি যেতে চায়। এবং তারপর তোমাদের আরেকটু বড় করে লিখতে হবে। দেখো এখন কিন্তু 3 মার্কস, প্রত্যেকটা কোশ্চেনে 3 মার্কস, সেই জন্য তোমাদেরকে কিন্তু আরো অ্যাটলিস্ট 2 লাইন করে লিখতে হবে। দেখো তারপরে আমি কি অ্যাড করেছি, যে অ্যাকচুয়ালি বঙ্গবন্ধু ওয়ান্টেড দ্য পিপুল অফ হিজ কান্ট্রি টু বি ফ্রি ফ্রম অল কাইন্ড অফ অপারেশন। অ্যাকচুয়ালি বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এই দেশের মানুষেরা তারা কি হবে, সব ধরনের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবে বা স্বাধীন হবে। তাহলে বুঝতেই পারতেছো যে এইভাবে তোমার নিজের ভাষা, আমি এটা এখানে যেটা লিখেছি এটাই লিখতে হবে এমন না, কিন্তু যেটাই লেখো এরকম বুঝে, মিনিং বুঝে তারপরে কিন্তু লিখতে হবে। এটা কিন্তু তুমি প্যাসেজের ভিতরে যতই খোঁজো বা প্যাসেজ থেকে উঠাই দাও, তাহলে কিন্তু মার্কস পাবে না, কোনো কিছু উত্তরের সাথে মিলবে না। হ্যাঁ, এই জন্য তোমাদেরকে বুঝে, তারপরে ইংলিশ সেন্টেন্স বুঝে, মিনিং বুঝে, এসব গ্রামেটিক্যাল বিষয়গুলো বুঝে তারপরে কিন্তু উত্তর দিতে হবে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে, এটা ইয়ে করবে। তারপরের প্রশ্নটা নিয়েও আমি একটু আলোচনা করবো, তারপরে আমি তোমাদের বাড়ির কাজ এখানে দেখো হোম টাস্ক দিয়েছি। দেখো পরের কোশ্চেনটা দেখো কি, যে কনফ্রন্ট দ্য ইনেমি উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ। আরেকটা লাইন দেখো, যে মোকাবেলা করো, শত্রুর মোকাবেলা করো, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো। তাহলে এটাও একটা সেন্টেন্স খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখানে দেখো বললো যে ওয়াজ দেয়ার এনি সিগনিফিকেন্স অফ দিস স্টেটমেন্ট, মানে এই যে স্টেটমেন্ট, এই যে কথা, এটার কি কোনো তাৎপর্য রয়েছে? এক্সপ্লেইন, ব্যাখ্যা করো। দেখো এটা কিন্তু দুই রকমের বিষয়, একটা হলো এটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন, আগেরটা কিন্তু ছিল ডাব্লিউএস কোশ্চেনে। দেখো হোয়াই দিয়ে শুরু, হোয়াই বলতে ডাব্লিউএস যে ওয়ার্ড গুলো আছে, 9টা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আছে, তোমরা জানো হোয়াট, হোয়েন, হাউ, এগুলো। আর একটা হলো যে শুধু অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, ওই ডাব্লিউএস যে 9টা ওয়ার্ড, ইন্টারোগেটিভ ওয়ার্ড, সেগুলো না থেকে যদি সরাসরি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, তখন সেটার নাম হয় ইয়েস নো কোশ্চেন। তো ইয়েস নো কোশ্চেনের ক্ষেত্রে উত্তর হবে ইয়েস অথবা নো। তাহলে এখানে বলতেছে যে এই লাইনের কি কোনো তাৎপর্য রয়েছে? তার অবশ্যই তাৎপর্য আছে, ঠিক না বলো? তাহলে বলতে হবে ইয়েস, এখানে এই লাইনের তাৎপর্য রয়েছে। এই জন্য ইয়েস দিয়ে কমা দিয়ে লিখতে হবে দেয়ার ওয়াজ গ্রেট। এটা পাস্টে আছে, দেখো প্রশ্নের সময় অক্সিলারি ভার্ব আগে থাকে, উত্তর করার সময় অক্সিলারি ভার্ব পরে চলে যাবে। তাহলে বলতে হবে হ্যাঁ, দেয়ার ওয়াজ গ্রেট সিগনিফিকেন্স, হ্যাঁ অনেক তাৎপর্য রয়েছে অফ দ্য স্টেটমেন্ট, মানে এই বিবৃতির অনেক তাৎপর্য রয়েছে। এবং সে বিবৃতিটা কি, যে কনফ্রন্ট দ্য এনিমি উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, মানে এই যে স্টেটমেন্টটা, এই কথাটার অনেক তাৎপর্য রয়েছে। কি তাৎপর্য রয়েছে দেখি, এবং দেখো ব্যাখ্যা করো, এক্সপ্লেইন মানে কি, ব্যাখ্যা করো। 3 মার্ক কিন্তু মনে রাখবে, তাহলে একটু তোমাকে দিতে হবে। দেখো আমি তারপরে কি দিয়েছি, ব্যাখ্যাটা হলো যে বেসিক্যালি দ্য স্টেটমেন্ট ওয়াজ দ্য ডিক্লারেশন অফ লিবারেশন ওয়ার। দেখো এটাই হলো সে আসল কথা এই স্পিচের, যে মূলত এই স্টেটমেন্টটা হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের আসলে ঘোষণা। অ্যান্ড হিয়ারিং দিস স্টেটমেন্ট, এই ভাষণ শুনে দ্য পিপুল অফ দ্য কান্ট্রি আর রেডি টু ফাইট এগেনস্ট দ্য ইনেমি। এবং এই ভাষণটা শুনে বা এরকম কথা শুনে এই দেশের মানুষ তারা প্রস্তুত হয়েছিল টু ফাইট এগেনস্ট ইনেমি, মানে শত্রুর বিরুদ্ধে। অ্যাকচুয়ালি এই ভাষণটা ছিল ইন্সপাইরাল, দ্য স্পিচ ইন্সপায়ার্ড দ্য পিপল মোস্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই দে দে হ্যাভ বিন রেডি টু ফাইট এগেনস্ট দ্য ইনেমি, দ্য অপারেসিভ পাকিস্তানি রুলার। দেখো তাহলে এটাই হলো সিগনিফিকেন্স। সো দিস ইজ ওয়াই দ্য লাইন ইজ এ গ্রেট সিগনিফিকেন্স, দেয়ার ওয়াজ এ গ্রেট সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্টেটমেন্ট। সো আই থিঙ্ক এই লাইন দুইটাই হলো মূলত কোর লাইন, মূল লাইন, যেটা তোমরা হচ্ছে এই বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্যে তোমরা পেয়েছো। আবার আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে, এইভাবে তোমাদের লিখতে হবে। আর আমি তোমাদের এখানে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়েছি, যেটা হলো জাস্টিফাই বঙ্গবন্ধু অ্যাজ এ ইমানসিপেটর অফ বাংলাদেশ। এটার উত্তর, এই তিনটার তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর তোমরা নিজেরা লিখবে, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো। ইউ নো আই হ্যাভ অলওয়েজ আ গুড অ্যাটেম্পট টু আনসার অল অফ ইউর কোশ্চেন। আর হচ্ছে এখানে দেখো, এখানে বলা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশের ইমানসিপেটর হিসাব, ইমানসিপেটর মানে হলো মুক্তিদাতা, হ্যাঁ, বা আমাদের যে স্বাধীনতার যে নায়ক, ইমানসিপেটর আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে, সেই বঙ্গবন্ধু, এটাকে জাস্টিফাই করো। আর হোয়াই ডিড বঙ্গবন্ধু ডিক্লাইন টু জয়েন দ্য রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, হ্যাঁ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স কেন যোগদান করেনি, যে ডিড দ্বারা প্রশ্ন আছে দেখো এটা। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ডিমান্ড অফ বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর ডিমান্ড কি ছিল, এই ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ডিমান্ড কি ছিল, 4টা ডিমান্ড ছিল তোমরা জানো। তাহলে এই কোশ্চেনগুলো তোমরা নিজেরা করার চেষ্টা করবে, এটা হলো তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। অ্যাকচুয়ালি
ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে গেল। আর এখানেই হলো তোমাদের সেই টেক্সটের যে আসল লাইনগুলো রয়েছে। তোমরা জানো যে ভাষণটা বাংলায়, কিন্তু আমরা আমাদের টেক্সট বুকে যে ইংলিশ যে ট্রান্সলেশনটা রয়েছে এটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন, কিন্তু তোমরা জানো যে বাংলার ট্রান্সলেশন অনেক রকমের হতে পারে। এটা হলো আমাদের বইয়ে যে ট্রান্সলেশনটা রয়েছে টেক্সট বুকে, সেটাই আমরা ফলো করার চেষ্টা করব। দেখো মাই ব্রাদার দিয়ে আছে। আর এখানে তোমাদের বলে রাখি যে আমাদের বইয়ে যে ট্রান্সলেশনটা দেওয়া আছে সেটা বাংলা ভাষণের সাথে মাঝে মাঝে কিছু কিছু লাইনের ক্ষেত্রে একদম হুবহু মিল নেই, কিছু কিছু লাইন আবার একটু বেশি আছে এই টেক্সট বুকে। তা আমরা সেভাবেই পরীক্ষায় হয়তো আসবে। তা আমি সেভাবেই এই প্যাসেজটা এখানে দিয়েছি, যেটা সরাসরি ভাষণের কথার কিছু কথার সাথে মিল থাকবে না, কিন্তু তোমরা পড়ার সময় এগুলো পড়ে নেবে। তা আশা করি তোমরা এইগুলো, আমি তো ভাষণের সময় তোমাদের বলেছি। দেখো এখানে 4টা ডিমান্ডের কথা বলেছে, এই 4টা ডিমান্ড গুলো ভালো করে মনে রাখবে। তারপরে প্রধানমন্ত্রী তো চায় না এখানে বলা হচ্ছে। এ দেখো এখানে কিন্তু এটা ভাষণের মধ্যে ওই অংশে ছিল না, কিন্তু দেখো আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম যে দেখো সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলো বা এই যে ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেন্ট অফিস এগুলো বন্ধ থাকবে, কিন্তু দেখো এইগুলো হচ্ছে এইগুলো ব্যতীত যে সো দ্যাট দ্য পোর ডন্ট have to suffer, so that my people don't have to go to hardship, all other things will be exempted from the general strike. From tomorrow rickshaw, horse, carriage, train, launch will be allowed to move। দেখো এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটার কথা আমি তোমাদের বলছিলাম, যদিও এই ভাষণের অংশে এখানে নেই, অন্য অংশে আছে, কিন্তু দেখো এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো তিনি বলছেন যে যাতে করে গরিবদের না ভুগতে হয়, and so that the people don't have to go hardship, যাতে যাদের কষ্ট করতে না হয়, all things will be exempted from, মানে সকল থিংস গুলো আহ, না- সকল থিংস ব্যতীত, আহ, তোমার এই এক্সেমটেড মানে ব্যতীত, এগুলো ছাড়া, ঠিক আছে, এই রিক্সা হর্স ক্যারেজ এইগুলো ছাড়া সবকিছু বন্ধ থাকবে। এই যে ফ্রম মানে মুক্ত থাকবে, এইগুলো মুক্ত থাকবে। এক্সেমটেড মানে মুক্ত থাকা বলতে পারো, মানে রিলিফ পাবে ফ্রম জেনারেল স্ট্রাইক ফ্রম টুমরো, মানে আগামীকাল থেকে যে জেনারেল স্ট্রাইক হবে এইগুলো থেকে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি ব্যতীত, মানে এগুলো মুক্ত থাকবে। সেগুলো কি কি, যেমন দেখো রিক্সা, তারপরে হর্স ক্যারেজ ট্রেন লঞ্চেস উইল বি অ্যালাউড টু মুভ, মানে এইগুলো ব্যতীত। কেন বলো তো? কারণ রিক্সা হর্স এগুলো সাধারণ জনগণের জন্য, সাধারণ গরিব মানুষ বা সবাই এখানে ওঠে। আর এগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো সাধারণ জনগণের, সরকারের কিছু হবে না, কিন্তু সাধারণ সরকার তো এসির মধ্যে থাকবে, ঠিক না বলো? কিন্তু সাধারণ জনগণের ক্ষতি হবে। তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, এটার কথাই আর কি তোমাদের বললাম। শুধুমাত্র দেখো বন্ধ থাকবে কি সেক্রেটারিয়েট মানে সচিবালয় হয়, সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজ কোর্ট, হ্যাঁ, সেমি অর্গানাইজেশন ওয়াব দা, হ্যাঁ, এইগুলো দেখো সবকিছু বন্ধ থাকবে। তাহলে দেখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল। সো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে, এই কথাটুকু আমরা এই ভাষণের মধ্যে নিয়ে অন্য অংশে আছে। যাই হোক, তাহলে এরকম তোমাদের প্যাসেজ থাকবে, এবং এই প্যাসেজটা আমি তোমাদের পড়ালাম আজকে, তোমরা জানো, লাইন 70 to 98 ফ্রম ইউর টেক্সট বুক। সো হোপফুলি ইউ you can understand, or you have understood what I am going to what I have discussed today so here. So I am sorry for my so long speech. Actually, so I have or I had always I have a good attempt for you to make the lesson easy and comfortable for you. So so hopefully you will be able to understand what I am showing here. So thank you very much for your patience hearing. So hopefully within very short time we will have a meeting so in our real classroom. So that times you will be so that is why you should be more up and doing about your studies, and within very short time you will have a close so class at your college classroom. And of course you have to maintain the health rules, because you know still corona virus still exists in our country. So that is why, dear student, of course you should maintain, I repeatedly told you, maintain the health rules strictly. And you also convince your parents and the neighbors, because you are the representative, you are the conscious people as a educated person. So that is why, so that we may live or save our country. And we also should pray to Almighty Allah to save our country, to save the people of this country. So all the best for all, and thank you very much for remaining with me. So see you in the next class. Allah Hafiz.